ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਜ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਦਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕੰਮ ਰਾਸ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ। ਨਾਮ ਜਪਾ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਪਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ, ਵੱਖਰ ਲਿਓ ਸੰਭਾਲ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਹੀਏ ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ, ਆਗੇ ਸੌ ਸਜਾਨ ਹੈ ਲੈਸੀ ਵਤ ਸੰਭਾਲ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਪਾਤਾ, ਲੈਟ 'ਚ ਬੁਝਾ ਕੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਲਯੁਗ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ। ਪੰਡਤ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤੀ ਵੱਡੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਕਰਾ ਗਏ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਗਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੇ ਖੇਡਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ
पंडित सन नानक सर आ गए, चर्चा शुरू हो गई। उन्होंने कहा भी कर्म वड्डे ने कि उदम वड्डा है, किस्मत वड्डी कि उदम वड्डा है। साढ़े दो धड़े बन गए सेवकां दे। कोई तां सन जिहड़े कहंदे सी उदम वड्डा है, कोई कहंदे सी किस्मत वड्डी। कर्मा दे गुरु साहब ने शब्द भी लिखे है कि कर्मा करके चंद्रमा सूरज, ये सब बारे लिखे है। भगत तरलोचन जी अपनी घरवाली सपत्नी नूं समझा रहे ने कि कर्मा की किरत मिटदी नहीं। चंगी किरपा होई ते भगवान घर विच आए। कर्म नहीं चंगे सी ते असीं भगवान नूं पछाण नहीं सके। साडे घर आके सब कुछ करके भी चले गए। ये कर्मां दी खेड है। दो धड़े बन गए। अखीरी फैसला होया भी जेड़ा बाबा जी फैसला करते हैं। कुछ कहंदे सी उदम वड्डा है, कोई सेवादार कहंदे सी किस्मत वड्डी है। असीं छोटे छोटे सी, 12-12 13-13 साल दी, 14 साल दी उम्र सी। अजे साल 2 साल ही होया सी। पर जिन्ने महापुरुषां दे कोल आउंदे आ सेवक, वो जन्मां जन्मां तो पढ़ाई कर उन्हां दी शुरू हुंदी, फिर महापुरुषां नाल मिलदे। पूर्ण पुरखां दे कोल जिवें बड़ियां बड़ियां यूनीवर्सिटियां विच गिनती मिनती दियां थावां हुंदियां ना, किन्नियां कुछ सीटां ने। जज बनन किन्नियां कुछ सीटां ने, बननूं तां लखां ही लोचदे। इसे तरह पूर्ण महापुरखां कोल गिनती मिनती दियां सीटां हुंदियां। सेवक उत्थे प्रवेश करदे जिथे जिथे संजोग लिखे महापुरखां नाल। एक साडे कोल उत्थे सेवादार करदे आ भाई सूबा सिंह सेवा। वो जांदे सी सुखानंद वाले महापुरख बड़ी कमाई वाले सी। वो अपने अंदर ही रहिंदे सी, औरत दे बीबी दे सामने नहीं हुंदे सी। अंदरों कथा सुनाउंदे सी, संगतां बाहर सुनदियां सी। उन्हां कोल जांदे सी, उन्हां कहा भाई तुहानूं जो मिलना है ना पुछो चले जाओ, वो बाबा खेम सिंह जी तो मिलेगा। बाबा खेम सिंह जी महापुरखां कोल कोई सेवक सी, उन्होंने होर जगह भेजा सी भी जा भाई तू उन्हां महापुरखां कोल, तेरा संयोग उत्थे आ। जिथे जिथे भाग लिखे हुए ने उत्थे सेवक पहुंच जाते हैं। जेड़े सच्चियां मुहब्बतां वाले वो बाबा जी नूं आण मिलदे। जेड़े सच्चियां मुहब्बतां वाले बाबा जी नूं आन मिलदे। जेड़े सच्चियां मुहब्बतां वाले बाबा जी नूं आन मिलदे। जेड़े सच्चियां
ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨ ਮਿਲਦੇ। किस्मत वड्डी, उदम वड्डा। असी बाबा जी कोल चले गए, दस्सिया कि बाबा जी साडा आपस विच ये जिद हो गई है, बहस चल रही है कि किस्मत वड्डी है कि उदम वड्डा है। बाबा जी ने कोई गल विच नवेड़ती कि भाई उदम वड्डा है। एक दूजे नूं हर कोई अपनियां साखियां सुना रहा सी किस्मत ते, भी कर्मां बगैर नहीं, किस्मत बगैर कोई नहीं मिलता। जिहड़े उदम वाले सी उदम दीयां उदाहरणां दे रहे सी कि उदम करके ही मिलता है। जिमें कहते उदम अगे लक्ष्मी पखे अगे पौण, जिमें पखे अगे हवा नहीं ठहरदी, आउणी आउणी एवें उदम अगे लक्ष्मी भी आ जाती। बाबा जी ने कहा भाई उदम वड्डा है। आखो है भी गुरु नानक साहब दे घर विच उदम वड्डा है। उपराला कर, परोपकार कर, उठ उठ फरीदा। सेवा बारे बड़े प्रमाण ने। किसी ने लिखिया भी है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना। हर तकदीर से पहले तेरी तकदीर पीछे तुरी फिरे, तू तगड़ा होवे। तकदीर किथे मर्जी तुरी फिरे, तकदीर तो पहलों तू पहुंच जा। इन्ना तेरे अंदर उपराला उदम उत्साह होवे, दलिदरी आलसी ना होवे। सदामे ने भी कहा सी, जाओ दलिदरिया। ये फिर बड़ा सोहना प्रमाण है कि जे दलिदरी हैगे ने संसार च, ते परमात्मा भी दालद पंज है। आखो दालद पंज सदामे मिलियो। दलिदर नूं नाश करन वाला भी हैगा, उसनूं हरा दो। जे साडे अंदर दलिदर है, नहीं उदम हैगा, ते फिर उस वैगुरू नूं याद करो, वो तुहाडे अंदर बल भरेगा। बुद्ध नहीं तो बुद्ध बख्शेगा। वो बल बुद्ध का मालक है। उन्होंने गुरबाणी च थां थां ते प्रमाण मिलते हैं। कर्म नहीं तो वो कर्म विदाता है। मेरा मालक कर्म विदाता है। वो लिखण वाला है, कर्म लिखता है, विदाता है। उस विदाता दे अगे टह जा। सुलखणी ने कहा सी, महाराज उत्थे नहीं लिखे, इत्थे लिख दो, कलम तुहाडे हथ विच ही। कर्म धर्म सब हाथ तुम्हारे, बेपरवाह सहम। सतगुरु जी कर्म धर्म तुहाडे हथ विच, देख ना लेख मथे दे मेरे, कर्मा ते ना जामी। रहमत दी परकानी बाबा लीके ना तेला। हिंदू धर्म दे महापुरुष ने बापू मुरारी जी,
ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਾ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕਥਾ 'ਚ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਵੀ, ਕਿ ਹਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਹਰ ਅਵਤਾਰ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਹੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ गुरु नानक की बाणी में लिखा है, बड़ी बड़ी बात है। कहते बहुत बड़ी गल है। रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। मैं लायक नहीं सी, इन्हां सुखां पदार्थां दे मैं योग नहीं सी, पर जिन्ना कुछ मेहरबान दातिया मैं जिंदगी च पाया है, ये तेरी रहम दे सदका पाया। गुरु साहब ने भी एडा वड्डा, सब तो वड्डा कारज सी जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दी पूरी बाणी इकत्तर करनी ते लिखनी। पूरे कलयुग दा जहाज गुरु साहब ने आसरा सहारा महाराज आई इसे वास्ते सी, इसे वास्ते ही कष्ट उठाए। ते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सारी बाणी लिख के इकत्तर करके सब तो वड्डा कारज करके ते गुरु साहब ने की लिखिया है कि तेरा कीता जातो नहीं। अखीर ते हमें नहीं, निम्रता गरीबी है, हैगी भी सच्चाई है। आखो श्री वाहिगुरु, है भी सच्ची गल है। मैनू जो कीतो, मैं जोग नहीं सी, तू जो कीता है। मैं निर्गुण आरे को गुण नहीं, मेरे निर्गुण आरे च कोई भी गुण नहीं सी। आपे तरस पियो, ये तेरा तरस है। तरस पिया मैं रहमत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिले तां जीवा, तन मन थीवे हरिया। मैनू तेरा नाम मिले तां ही मेरा तन मन हरिया। आपां उहदी रहमत दे सदका जींदे हां। ये रहम हुंदा हुंदा तरस है। देख ना लेख मथे दे मेरे, कर्मा ते ना जामी। मेरे वाहिगुरू मेरे कर्मा वाते ना जाई, माड़े ने खोटे ने। रहमत दी पड़कानी बाबा, रहमत दी कलम फड़ ला। खोसी वाहिगुरु, लीक इन्हां ते लावी, माड़े कर्मा ते लीक फेर दे, चंगे लिख दे। ये गुरु नानक साहब दा घर है। इत्थे लेखे पाड़े जाते ते लेख लिखे जाते। लेख लिखे जाते आ, लेखे पढ़ जाते। जब फाटियो सगलो लेखा, लेखे पढ़ जाते हैं ते लेख लिखे जाते हैं। अच्छे कर्म, अच्छे संयोग गुरु की कृपा नाल मिलते हैं। भले दिवस भले संयोग, जित भेटे पार ब्रह्म निर्योग। जब ते दर्शन भेटे साधु, भले दिन होए आए। दिन चंगे आ गए महापुरखा नूं मिलन दे नाल। बाबा जी ने आख्या भाई
ਉਦਮ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਏਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਭੋਲਾ ਭਾਵ ਬਚਨੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਆਕਰਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਆਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹੀ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਮਤ ਕਿਸੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਮੋਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਕਾਲਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਲਖ ਲਿਪਟਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ। ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਲਖ ਰਾਜ ਨੀਰ ਭਰਾਵਣੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਲਖ ਰਾਜ ਨੀਰ ਭਰਾਵਣੀ। ਲੱਖ ਸੁਰਗ ਸਰਤਾਜ ਗੱਲਾਂ ਪਿਹਾਵਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੂਝ ਲੱਖਾਂ ਸਰਤਾਜ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਹੀ ਪੀਸਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਉਹਦੇ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਲੱਖ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਿੱਧ ਲੱਖ ਸਾਜ ਚੁੱਲ੍ਹ ਝਕਾਵਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਝੋਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿੱਧੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗਰੀਬੀ ਆਵਣੀ। ਅਣਹੱਦ ਸ਼ਬਦ ਆਗਾਜ਼ ਬਾਣੀ ਗਾਵਣੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸੰਗਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਐਵੇਂ ਆ ਫਲਾਣਾ ਐਵੇਂ ਆ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਣਹੱਦ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੰਗੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਣਹੱਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਾਂਗਾ।
ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੇਪ ਦਾ ਸੁੱਚ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਆਗਾਜ਼ ਬਾਣੀ ਗਾਵਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਾਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਣਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ, ਤੂੰ ਮਨ ਚੁਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਣਹਦ ਸ਼ਬਦ ਆਗਾਜ਼ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਣਹਦ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਣਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗਾਵਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵਣੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਰਮ ਵੱਡੇ ਕਿ ਭਗਤੀ ਵੱਡੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੋਲ ਮੋਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਆਂਡਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁਰਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੀਜ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ? ਬੀਜ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੀਜ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ? ਬੀਜ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੱਡਾ ਕੇ ਜਾਸ ਪਾਇਆ, ਵੇਦ ਵੱਡਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਹੋਂ ਪਿਆ ਉਦਾਸ, ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਕੇ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੀਜ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਬੀਜ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਕਰਾ ਗਏ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਕਿ ਭਗਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਵੱਡੇ ਆ? ਕਰਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਗਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪਏ ਆਖੀਏ, ਕਾਰਜ ਦੇਹੋ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਸਾਖੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਪਵੇ, ਮਤਾ ਮਸੂਰਤ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ, ਜਨ ਕੋ ਕਛੂ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਹ ਜਹ ਅਵਸਰ ਆਏ ਬਣਿਓ, ਤਹਿ ਤਹਿ ਹਰ ਧਿਆਇਓ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੜਚਣ ਪੈਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਮ ਕਰੋ, ਕਰਾਵੋ ਠਾਕਰ, ਪੇਖਤ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਰਾਵੋ ਰੰਗਣ। ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗ, ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਜਾਪ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਵਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ, ਹੋ ਸਹਾਈ ਆਪ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ? ਪੰਡਤ ਜੀ, ਕਰਮ ਵੀ ਪਿੰਗਲੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਪਿੰਗਲੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਿੰਗਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬੀਜ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਰਮ, ਨਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਕਰਮਾਂ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ, ਬੜੇ ਨਾਥ, ਬੜੇ ਸਾਧੂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਭੇਖ ਧਾਰ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁਰਾਦ ਪੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਪ ਤਾਪ ਭਗਤ ਸਾ ਪੂਰੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਮਨ ਪਾਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਆ ਜਪ, ਕਿਆ ਤਪ, ਕਿਆ ਵਰਤ ਪੂਜਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਹੰਸ, ਕਿਆ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਹੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੰਸ ਬਣੇ, ਬਗਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਗਲੇ ਤੋਂ ਹੰਸ ਬਣੇ। ਇਹ ਹੰਸ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਇਹ ਬਗਲੇ ਨੇ ਜੀ ਕਾਗ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੰਸ, ਕਿਆ ਬਗਲਾ, ਜਾਂ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਭਾਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਹੰਸ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੰਸ ਹਾਂ, ਨਾ ਬਗਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਗਲੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਬਗਲਾ ਹੰਸੇ, ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਜ਼ਰ ਹੰਸ ਤੇ ਹੰਸ ਬਗਲਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਨੇ ਇਹ? ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹੀ ਕਾਂ ਵੀ ਹੰਸ ਨੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਾਂ ਵੀ ਹੰਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਾਂ ਵੀ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੰਸ ਬਗਲੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰ ਦਾ, ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਣੀ, ਇੱਕੋ ਕਣੀ ਬੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕੋ ਕਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਏ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਧੂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਕਥੇ ਸਾਸਤ, ਭਗਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਭਗਤ ਮੁਖੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਬਚਨ ਹੋਂਦੇ, ਉਹ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਆਖੋ ਸੀ
ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਖੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ, ਦਾਸਾ ਪਾਪ, ਗਰੀਬੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਮੁਗਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਈ। ਤਹਾਂ ਬੇਕੁੰਠ ਜਹੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਏ। ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਕੁੰਠੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਇਆ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਚੇਤੀ ਖਾੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ। ਜੀ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ। ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ। ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ। ਜੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ। ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹੈ ਦੂਰ। ਜੀ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ।